ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہیلو ہیلو عابد دیوبندی۔ جلال الدین، ہاں جی جلال الدین بول یار رہا ہوں۔ آپ کی یہ وہ آڈیو سنی تھی ابھی، ہاں فائٹ سے بات ہو رہی تھی آپ کی، کس سے بات ہو رہی تھی؟ فائٹ سے ہاں یار میں تم نے جو بعد میں کمنٹ کری ہے وہ آپ نے کون سی کتاب میں پڑھا تھا؟ کیا کمنٹ کرے؟ یہ جو آپ نے اپنے ساتھی سے جو بات کری ہے بعد میں، ہاں تو بعد میں جو آپ نے کہا کہ وہ جو تھا کیا نام اس کا، موسیٰ صلاۃ والسلام جو تھے جب کوئی طور پہ گئے تو صابری نے، یہ کہاں سے آپ نے جو یہ پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے یہ؟ یہ سورہ طٰہٰ کے اندر پورے تفصیل سے واقعہ قرآن شریف میں نص قطعی میں پورا تفصیل سے اچھا واقعہ ہے۔ ہاں وہی تو جاننا چاہتا، آپ نے کہاں کی بات کہاں گھسیڑی ہے؟ کہاں کی بات کہاں گھسیڑے بولو؟ جیسے مان لو یہ جو گھوڑا تھا جس پہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، ہاں تو وہ گھوڑا کون سا تھا؟ وہ گھوڑا وہ کوئی بھی گھوڑا تھا، جبریل علیہ السلام کا آپ گھوڑا نے تھا۔ جو آپ نے اپنے ساتھی کو سمجھایا ہے وہ براق تھی، آپ کو نہیں معلوم؟ براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، اور بے تم شک جبریل بے علیہ شک السلام کی بے سواری شک کو براق کہہ بے رہے ہو۔ شک بے شک جبریل علیہ السلام کی سواری، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جی انسانی شکل میں جا رہے جی تھے، وہ براق نہیں تھا، جبریل علیہ کیا تھی السلام کی وہ؟ سواری تھی، گھوڑا تھا، اور اس گھوڑے کا پیر کے نیچے زمین کے اندر گھاس اور جو زمین نہیں تو آپ نے یہ جو بتائی ہے کہ اس گھوڑے کا قدم جو پڑتا تھا سوکھی گھاس بھی سبز ہو گئی تھی، ٹھیک ہاں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہر اللہ والے کے اس پہ جو آپ نے تشبیہ دی ہے، یہ کہاں سے دی ہے؟ جب ایک واقعہ ایک اللہ والے سے ثابت ہو گئے تو ہر اللہ والے سے ثابت ہو گیا۔ اب اچھا ایک یہ ایک آپ کا واقعہ کہنا کے ہے نا سارے یہ؟ اللہ والے سے ثابت ہونا ضروری تو ہے؟ آپ کا ایک عقیدہ بن گیا، جب ایک واقعہ ثابت ہو گیا، قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا، تم مان گئے تو عقیدہ بن گیا۔ اب اس عقیدے کا تم انکار نہیں کر سکتے، اب ہر اللہ والے سے ثابت کرو۔ بات تو سنو یار، تم ایک تو بات نہیں سنتے ہو جلال الدین، بولو۔ میں کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ تم نے خود بنایا ہے نا؟ تب یہ عقیدہ تو قرآن میں اللہ نے دیا کہ جبریل علیہ السلام جو یہ سواری عقیدہ پہ بیٹھیں گے وہ سواری کے یہ عقیدہ قدم آپ میں نے بھی، خود بنایا ہے۔ آپ مجھے بولنے نہیں دیتے، میں جب تم نے مجھے خود بنانے کی الزام اتنی سی لگائے، بات آپ اب سے میں پوچھا دفاع کہ کروں آپ گا نا۔ آگے کی بات کریں، ہاں بولیے۔ عابد لیکن ملک آپ دیوبندی، جی اب یہ ہم نے عقیدہ بنایا یا قرآن نے عقیدہ دیا کہ جبریل علیہ السلام کے بتائیں، جبریل علیہ السلام کے سواری کے اچھا آپ نیچے مجھے یہ بتائیں اللہ نے کہاں جو بھی بتلایا ہے؟ زمین آ رہا ہے وہ زمین ہاری ہو جا رہی ہے، وہ اچھا مردہ گھاس زندہ ہو جا رہا ہے۔ جی، تو یہ اللہ نے عقیدہ دیا ہے آپ کو؟ اللہ نے تو بتایا دیا تھا نہیں، کہ اللہ کے کیا قرآن نام سے ثابت اللہ ہوا والے، تو ہم مانیں گے۔ اللہ والے جو گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور کیا نام وہ گھوڑا بھی کیا نام حیات ہے، اللہ نے فرمائی یہ بات؟ ہاں تو اللہ نے یہ اللہ فرما نے دیا فرمائی یہ قرآن بات، میں، ہاں یا نام فَقَبَضْتُ جواب دیں حضرت؟ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، جی رسول کے آثار میں سے کوئی اثر اس نے قبضہ کر لیا، ہاتھ میں لیا، وہ یہ سامری تو کے آپ بارے میں۔ اپنا یہ عقیدہ دوسرے پہ یہ ڈال رہے ہیں عقیدہ نا، اللہ نے ہمارا یہ قرآن عقیدہ میں یہ دیا، نہیں ہے قرآن کی آیات کہ میں دیا اللہ نے، پھر تم نے بنائی اللہ کر رب کے مجھ پر العزت الزام اگر لگا رہے ہو فرماتا، دیوبندی۔ ہیں؟ دیوبندی تم ہاں، عقیدہ اپنی طرف سے بناتے ارے ہو، دیکھو اللہ سنو، جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا دیکھو کوئی بھی سنو، آیات میں دکھا سکتے ہو؟ عقیدہ تم کون بناتے ہو اپنی طرف سے، ہم نے یہ تو تو قرآن کی آیات سے عقیدہ بنایا۔ کہاں سے بنایا؟ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، اس کی تفسیر دیکھو، تم نے جو تفسیر تم مانتے ہو اسی تفسیر اٹھا کر دیکھو کہ رسول کے آثار میں سے کون سا اثر لیا تھا وہ سامری نے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر بیٹھے تھے اس گھوڑے کے ٹھوکر میں بھی حیات ہے۔ تو یہ تو تم اللہ نے سب والے پہ تو فٹ بہت کر دور دی کی نا، بات ہے، اللہ والے کی آپ نے گھوڑے سب کے پہ فٹ ٹھوکر کر میں دی۔ بھی حیات اچھا اللہ نے رکھا ہے، یہ بتائیں یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی، ہاں بولو، اللہ کے نبی، یا اللہ والے قبرستانوں میں بھی گئے ہیں اور ہاں قبروں پہ دعا بھی مانگی، تو کتنے مردے زندہ ہو گئے تو اللہ والے اختیار رکھتے ہیں جب چاہے زندہ کرے۔ ہیں؟ تو اب کہاں ہر کرے؟ ہر بتاؤ جگہ ایک واقعہ زندہ، بتاؤ، ہر ایک جگہ واقعہ بتاؤ۔ ہر کسی کو زندہ کر دے، ایسا تو اللہ والے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اب جہاں مان جائیں لو، وہاں زندہ ہو جائے۔ بات اللہ تو والے سنو، جب اب کہے جیسے تو آپ زندہ ہو، بتا رہے ہیں حضرت، جیسے جب آپ بتا کہے رہے تو ہیں، زندہ ہو۔
ارے بات تو سنو، جب آپ بتا رہے ہیں کہ گھوڑے کے قدم کے نیچے بھی اللہ والوں کی حیات رکھی ہے ہاں اللہ نے، رکھے ہیں، تو اللہ پھر والے ایسا چاہیں کیوں گے. نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی گزرتے یا ہاں وہ تمہارا اللہ محتاج والے نہیں، تمہارا گزرتے محتاج نہیں نا. تو تم بولو تم کیوں تو نہیں ہوا، تم سے تم جواب تو دہ نہیں ہے اللہ والے. اللہ ہیں والے تم سے جواب دہ نہیں ہے کہ تم اللہ والے کی ہر بات پر تم اعتراض کرو. اللہ والے میں کرے تو بھی اس کے اندر نہیں حکمت ہے، حضرت، میرے کو اللہ والے والوں کے نہیں کرے سنو، تو بھی میری اس کے بات تو اندر سنو، حکمت ہے. مجھے وہ اعتراض نہیں کسی ہے، چیز کیوں پہ نہیں نہیں ہوا ہے، اس میں حکمت ہے. اعتراض جہاں نہیں ہے ہوا مجھے. اس کا ہم میری اعتقاد بات تو رکھیں گے، سنو، اس مجھے کا ہم اعتراض انکار نہیں، کریں گے کیا؟ اعتراض نہیں ہے مجھے. تو مجھے اعتراض تو اعتراض ہے کہ جو آپ نے ہوا ہے، یہ چیز سب جو پہ فٹ ہوا کر ہے دی. اس کا ہم عقیدہ بنائیں گے، جو نہیں ہوا ہاں اس میں بناؤ، حکمت یقیدہ تھی. بناؤ. ایسے ہاں ہی یہود نے بنائے تھے اپنے عقیدے، اس لیے کیا نام فرقوں میں بڑھ گئے، ایسے ہاں تم بناؤ. تو اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ کس نے عقیدہ بنایا تھا بتاؤ؟ یہ کالا حضرت نے لکھا ہے. دیوبندر کالا حضرت نے نہیں، کالا حضرت تو تمہارا تھانوی ہے. کالا حضرت تھانوی کالا تھا، کالی بھینس کی طرح تھا. تمہارے اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک بھینس اچھا، تمہارے مولوی کو کہا دوسرا بھینس مل جائے تو ہل جوتنے کے یار لیے تمہارے مولوی تمہارے دوسرے مولوی کو ہل جوتنے کو تیار ہو گئے. غصے میں آ ہاں گئے یار. تمہارے مولوی کالا حضرت ہیں، اور ہمارے اعلیٰ حضرت کو تو ساری دنیا اعلیٰ حضرت مانتے ہیں. ارے یہ ہاں معلوم اللہ ہے، جھوٹ میں نے بول کب سکتا ہے؟ یہ کہا عقیدہ تم نے کس کتاب سے لیا ہے؟ کون سے آیات سے لیا ہے بتاؤ؟ ہے. کون سے آیات کالا سے لیا ہے بتاؤ؟ ہم نے تو کالا ہمارے حضرت، عقیدہ ایک کالا آیات سے کالا ثابت کر حضرت، دیا. تم ایک کالا آیات حضرت سے تمہارا عقیدہ ثابت کر دو. کون سا؟ دیو کا بندر اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کون سے آیات سے تم نے لیا ہے اللہ بتاؤ؟ کی قدرت، اللہ کی قدرت ہر چیز پہ قادر ہے اللہ. تو یہ چیز ہوا، اللہ ہر جھوٹ چیز پہ چیز قادر ہوا. ہے یا نہیں؟ آپ پھر اس کا اقرار کرو یا نہیں کرو، بتاؤ. پھر زنا بھی چیز ہے نا، جیسا نہیں، جھوٹ چیز آپ ہے. یہ سن تو اب لو، زنا چیز اللہ ہے ہر چیز بتاؤ؟ پہ قادر ہے یا نہیں؟ نہیں، اللہ کے شان کے خلاف اللہ یہ قادر نہیں ہے. اللہ ہے، یہ تمہارا شان کے کہنا ہے نا. خلاف اللہ قادر نہیں ہے. جیسا تم جھوٹ کو چیز بولو گے، اسی نہیں طرح نہیں نہیں زنا کو نہیں بھی نہیں چیز نہیں، بولنا پڑے گا. یہی تو اگر بات زنا ہے کو چیز بولو گے تو پھر یہی زنا تو کرنے بات کے ہے لیے کہ زنا کرنے کے لیے یا تو غیر مرد ہونا پڑے مقلد گا اور یا عورت ہونا پڑے گا. غیر مقلد تو اور پھر تم. غیر مقلد تو ہے. تو نہیں، اللہ کو جب جھوٹ پر ایک چیز پر قدرت مان رہا ہے، دوسری چیز پر کیوں نہیں مان رہا ہے؟ میں بول تو زنا سب پہ پر بھی مان رہا قادر ہے، ہوں. پھر بول. میں ہم تو کہہ کہتے رہا ہوں ہیں اللہ اللہ ہر کے چیز پہ شان کے قادر خلاف ہے. محال ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ہر امپوسیبل، چیز پہ قادر ہے، ہاں یا نہ، بس سیدھی بات یہ ہے. امپوسیبل، ناممکن ہے. محال چیزوں کیا کو ہم کیوں خواہ مخواہ محال چیزوں کو فرضی طور پر مان لیں؟ محال چیزوں کو میں یہ فرضی نہیں چیزوں کہہ رہا پہ ہوں، میری فرضی بات کو طور تو پر سمجھ مان ہی نہیں رہا. لیا جاتا یا ہے. تو تو پھر تو انکار کیوں نہیں کر. اقرار کر رہا ہے؟ پھر تو کون؟ کیوں نہیں اقرار کر رہا ہے کہ میں زنا تو پر بھی قادر ہے؟ ارے بول. میرے اگر دیکھ جھوٹ پر قادر ہے تو زنا پر بھی قادر ہے، میں بول. تجھ سے یہ پوچھ وہ رہا نہیں ہوں، بولے اللہ گا. کی قدرت سے کوئی چیز دیو چھپی کے ہے یا بندگی نہیں کرنے چھپی؟ والا دیو بندر، عقل کے اندھے، ارے شکل کے گندے، تو دیو آگے کے پھر بندے، آگے بدتمیزی پہ دیو کے بندے. تو بدتمیزی یہ پہ آ کیوں گیا. نہیں بول رہا ہے؟ بولنے پر ارے میں تیری بھی تو کچھ زبان کیوں پوچھ رہا لڑکھڑا ہوں، رہی ہے؟ بتا نا. تو اللہ جیسا ہر چیز اصول پہ بنایا قادر ہے یا نہیں؟ تیرے اصول میں، پھر زنا ہاں، پر بھی قادر مان لے. کیسے کیسے مان لوں؟ تو پھر یہ کیسا مان لوں؟ میں تو تو کیسا تجھ سے مان یہ لیا؟ پورا میں بھی تو تو پوچھ پھر رہا ہوں نا. جھوٹ میں بول تجھ سکتا ہے کیسا سے مان لیا؟ میں وہی اللہ تو کے پوچھ قرآن رہا کو ہوں. جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نا. نہیں، یہ تو خبیث کالا دیوبندی، حضرت نے کرایا. جب اللہ کے قرآن کو جھوٹا قرار دے کر اسلام کو دنیا سے مٹانے کے لیے تم لوگوں نے انگریزوں سے سپاری لی تھی، تبھی تو تم نے سپاری. لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. ارے اور بھائی اگر ایک چیز تو جھوٹ بتا، ایک میں چیز صرف ہے، ہر چیز پر ایک چیز قادر کی ہے، تو زنا بھی تو چیز ہے، تو چوری بھی مانتا چیز ہے، تو زنا بھی مانتا چیز ہے. تو ہر عیب ثابت ہو جائے گا. پھر خدا کی ٹھیک ہے. خدائی نہیں رہے گا، خدا تو کی تو پاکی یار ایک پاکی چیز نہیں بتا، بول سکتے. اللہ نے سبحان اگر جب ہم کوئی نے اس کہہ بات کا دیا انکار پاک کرتا ہے، ہے، ہر یہ چیز سے، فیصلہ ہر عیب یہ سے فیصلہ منزہ کرنے والا مبرہ تو ہے، نہیں ہو اور اول بیٹا. ورا ہے اللہ تعالیٰ. یہ فیصلہ کرنے والا تو کچھ نہیں ہوتا. فیصلہ تو کرے تو ہوتا ہے نا. میں بھی کروں گا فیصلہ. تو کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں جھوٹ اللہ ہر کیا چیز پہ کیسا کہہ قادر دیا؟ ہے. جھوٹ ایک چیز ہے. ان کیا اللہ علی چیز ہے؟ کل شیء قدیر. تو زنا بھی تو چیز ہے. کیا چیز ہے؟ زنا چیز نہیں ہے، جھوٹ چیز ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ تجھے نہیں پتا؟ تو یار میرے سے زیادہ علم رکھتا ہے، تجھے نہیں پتا. تو بولا نا کیا فرمایا. اللہ تو بہت کچھ فرمایا، اللہ تو بہت کچھ فرمایا. پھنس گیا تو. میں نہیں اب تو پتا. بچ نہیں پائے گا. تجھے معلوم ہے ہم میرا نے نام محمد عقیدہ عابد بنایا، دیوبندی ہے. بنایا نہیں ہم نے، قرآن سے بتایا ہم نے. تو اور میں بھی تو قرآن میں بتا رہا جب ہوں کہہ تجھے. دیا میں نے کہ جو اللہ والوں تجھے کی فوراً ٹھوکر پہ حیات ہے، جھوٹ پہ لے کے ہم نے آیا. مان لیا. اللہ ہاں؟ والوں کی ٹھوکر پہ حیات ہے. تو یہ تو یقین تو نے خود اور بنایا اللہ ہے نا. والے جہاں قیام فرماتے ہیں نا، تم نے وہاں خود پر ہی بھی بنا مردے کو رکھے ہیں زندگی یہ ملتی ہے. الٹے سیدھے عقیدے، سارے عقیدے الٹے سیدھے تمہارے یہاں بنیں گے. اہل سارے کون سنت سے میں یہ عقیدہ عقیدے الٹے نہیں سیدھے ہے. ہے؟ تیرا عقیدہ تو بتا دیا، تو نے ثابت نہیں کر پایا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ. میں نے تو ہاں کہا تو اللہ ہر ثابت چیز نہیں پہ کر قادر پایا. ہے.
तू साबित नहीं अल्लाह कर हर पाया, चीज और का हमारा कादिर कौन सा है। अकीदा उल्टा सीधा है बता, मैं साबित करता हूँ, बोल जल्दी क्या साबित? बोल, झूठ का हमारा सहारा कौन सा लेते हो अकीदा तुम उल्टा लोग। सीधा है, बोल, और भी अकीदा हम मेरे साबित दोस्त, करेंगे। तुम झूठ का सहारा चल लेते हो। झूठ का बेहुदा सहारा लेते हो, देवबंदी, आप अपनी तरफ गैर से मंतिक मुकल्लिद से बनाए मेरी बहस हुई और अपनी तुम्हारा कलीजा धक धक न करने लगा, तुम्हारे पेट में मुरोड़ मंतिक पैदा होने लगा। मंतिक गैर मुकल्लिद उस तुम्हारा बड़ा बेचारे भाई है गरीब ना, को भी, उस बेचारे गरीब को पूरी बात नहीं बेचारे बताई, मैं फिर गरीब भी को उल्टा गैर मुकल्लिद नतीजा तुम्हारा बना बड़ा दिया भाई उसका। है, तुम्हारे हाँ? बड़ा भाई को हमने छित्रोल किया, उनको लात जूते से मारा तो तुम्हारे वो तो पेट मुझे में पता दर्द है, होने मैं लगा। कितनी दफा मेरे ग्रुप के अंदर कितनी दफा पिट चुका है, तो मुझे पता है तो सारी ग्रुप के अंदर क्या है, बात। ग्रुप बात के पे अंदर फिर सिर्फ गाली के बात अलावा क्या है क्या तेरे पास, बता, बता, तू मैंने कौन जवाब सी दे आज? जल्दी। अच्छा तूने एक जो चीज बता, अकीदा बनाया, आज तक हमने मैं अकीदा बनाया, हमने गाली कुरान की से बात साबित करी कर है। दिया। असल में बदतमीजी तुम ही शुरू करते हो। हमने मैं तो बदतमीजी कौन बिल्कुल सी की, तुमसे कम तमीज तूने से बोलता हूँ। कुरान की आयत को कहा कि तुम तुमने अकीदा बनाया, हमने माँ अकीदा बहन की कुरान से गाली बनाया। उधर कुरान के तुम माँ अंदर बहन की है गाली को उतर जाते हो तुम लोग, फक़बज़्तु क़ब्ज़तन इसलिए मिन असरिर रसूल, इससे साबित होता है अल्लाह वालों की ठोकर में हयात है। तो ये हजरत तुमने बना मूसा रखा है ना, अलैहिस्सलाम, ये हजरत तेरा यूशा खुद का ये अलैहिस्सलाम अकीदा बना रखा दोनों है। एक साथ भुनी हुई मछली लेकर जाते हैं, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जहाँ रहते हैं हाँ, वहाँ वहाँ जाते ही भुनी हुई मछली जिंदा हो जाता है। अच्छा इससे वहां साबित जाती। होता है जहाँ अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले के आस्ताने के पास अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा करता है, अल्लाह वाले के जगह पर। अच्छा और अच्छा, गौसे पाक रदी एक अल्लाह काम ताला अन्हु ने करियो, मुर्दे को जिंदा एक किया, काम खुद करिए, तुम्हारी किताब में भी साबित है। एक काम और करियो। जिस दिन हाँ, तेरे आस पड़ोस में किसी का इंतकाल हो जाए ना, तो अल्लाह वालों की दरगाहों पे ले लीजिए, नहीं, जिंदा हो अल्लाह जाएंगे। वालों के काम हिकमत के तहत होता है, ये हाँ तेरे तो जैसा जाके बेवकूफ नहीं है। जब अल्लाह वाले बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, अल्लाह वाले बहुत अच्छा समझदार अल्लाह है, वाले होशियार भी जहाँ हैं, चालाक करना भी होते चाहिए हैं। वहाँ करते हैं। अरे अल्लाह भी अल्लाह वाले तौबा जहाँ कर। जो करना चाहिए वही करते हैं, तेरे जैसा बेवकूफ नहीं है। अल्लाह अल्लाह भी वाले तौबा बहुत कर। चालाक हैं, बहुत जलालुद्दीन अल्लाह भी समझदार तौबा हैं। कर। हाँ, जलालुद्दीन अल्लाह भी तौबा कर। अल्लाह वाले अपनी तरफ से करेंगे, अल्लाह वालों को मेरे बदनाम न चाहने से कर। नहीं करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह वालों वाले को जिसमें बदनाम न कर हिकमत, मेरे भाई। जिस काम में अल्लाह अल्लाह वालों पे के डर, हिकमत पोशीदा है, मानो कि जिसमें खैर है, सारी अल्लाह वाले हाथ वही करेंगे। लेकिन इतना अब मैं झूठ झूठ का चाहूंगा तो सहारा नहीं मत होगा, लेकर। अल्लाह वाले चाहेंगे तो होगा। अरे मेरे दोस्त, इतना झूठ का सहारा मत हाँ, अब लेकर। साबित हो गया सामीन हजरात, तेरे कहने से साबित हो गया सब हाँ कुछ। साबित हो गया। तू जो अकीदा बनाया, मन गढ़ंत अकीदा बनाया, मैंने कोई अकीदा नहीं तो बनाया। खुदा को हर मेरा आइब खुदा में शामिल करता है, खुदा की सिफात में यार हर आइब को शामिल अल्लाह करता रब्बुल है, इज्जत खुद फरमाते और हैं हम कि आइब से पाक मानते हैं। नमाज इसीलिए हमारे लिए ही नमाज है, तेरे जैसा काफिरों की नमाज नहीं है। क्योंकि अच्छा हम जब नमाज पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान कहते हैं, अल्लाह पाक है और कहाँ वो कहते हो तुम? आला बरतर है, हम कहते हैं। तुम लेकिन कहाँ तू कहते हो? कहता है तुम कभी कभी अल्लाह कहीं माज पहुंच जाते हो, अल्लाह, कभी अल्लाह पाक उसको नहीं है, पाक मानने अल्लाह लगते हो, झूठ कभी बोल उसको पाक सकता है। मानने लगते हो। जब तुम्हारे लिए बोल तो हर सकता चीज है, पाक है। मुमकिन मान लिया, तो वो पाकी की गारंटी नहीं रही। किसकी? जब अल्लाह माज अल्लाह, अल्लाह को झूठ शामिल कर लिया, भूलना शामिल कर लिया, अल्लाह को खोट शामिल कर लिया, आइब शामिल कर लिया, तो मतलब अल्लाह पाक तेरा नहीं कहने का रहा, मतलब ये है फिर कि कहना पाकी बयान नहीं कर अल्लाह हर सकता। चीज पे कादिर नहीं है। हम तेरा अल्लाह को कहने का पाकी, मतलब ये है। अल्लाह की पाकी हम बयान कर सकते हैं, क्योंकि हम अल्लाह को पाक मानते हैं हर आइब से। जो कहाँ अल्लाह के मानते हो शान तुम के पाक? खिलाफ है, तुम कहाँ मानते अल्लाह हो? वो नहीं कर सकता। क्या नहीं बिल्कुल कर सकता अल्लाह? साफ बता क्या बात है, नहीं कर अल्लाह सकता? वही करता है जो अल्लाह के शान के लायक हो। अल्लाह के शान के खिलाफ, जो अल्लाह के शान के खिलाफ है वो अल्लाह नहीं करता, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। और तू कहता है अल्लाह आइब की चीज भी अल्लाह कर सकता है। कैसे कर जब सकता है अल्लाह? कोई भी आइब मान अल्लाह लिया जो हर चीज से, तो फिर अरे तूने पाकी वो बरकरार नहीं बात, रहा। हम्म? जैसा एक कपड़ा हम गारंटी के साथ कहेंगे ये कपड़ा पाक है, इसका हाँ मतलब इसके अंदर नापाकी नहीं है, तभी ये पाक है। हाँ, अच्छा नापाक भी हो सकता है, तो हाँ फिर पाक की गारंटी नहीं है, पाकी की गारंटी नहीं रहा। पाकी की गारंटी मतलब उसी तो वक्त इस होगी आयत को तो जब झुठलाएगा। हम कहेंगे नहीं ये नापाक नहीं अच्छा हो सकता, नापाक नहीं मेरे रह को सिर्फ सकता। इतना अब बताओ, वो इसी तरह जलालुद्दीन तू खुद बिला तमसील खुदा जलालुद्दीन को कह रहा है खुदा झूठ जलालुद्दीन बोल सकता है, जलालुद्दीन फिर पाक नहीं रहा ना, जलालुद्दीन फिर झूठ है या अल्लाह झूठ जलालुद्दीन बोल सकता है, बोला होगा, तेरे कोई अंदर कह जलाल देगा भर कि गया झूठ है, बोला अब होगा। तू सुनेगा ही नहीं। तो इसी तरह तू अगर हर आयत को खुदा की जात में शामिल कर रहा है तो मैं कहाँ सबसे शामिल बड़ा कर रहा हूँ? मैं काफिर कहाँ है शामिल दुनिया कर का, रहा हूँ? तो मैं ये अल्लाह तो का तू मुनकिर शामिल कर है, रहा है। अल्लाह की शान और अजमत का मुनकिर है। यही काला हजरत ने करी, वही चीज तू कर रहा है, तो तेरे में और काला हजरत में क्या फर्क रहेगा? हाँ, हाँ, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। बता अभी ना तो तू क्या यहाँ पे अपनी तरफ बोलना से चाह रहा है, बोल। चले जा रहा है। पहले तू ये बता, तेरा अकीदा कहाँ से बनाया, ये अल्लाह झूठ बोल सकता कौन है, सा? कहाँ से बनाया बोल।
बोल काफिर, देव के अच्छा बंदर, बोल जल्दी। एक चीज, अच्छा देव बंदर, अरे और बंदर, तू बोलते रहे। नानुतबी के मुता के मुझे मालूम और है। नानुतबी के लवातत का नतीजा, गंगोही नानुतबी के पलंग के मुझे खास का मालूम है तू नतीजा, काला बेगैरत हजरत वहाबी का काफिर मुझे मालूम फोन है तू करता, काला बार हजरत बार का जलील भक्त है। होता है, ग्रुप बना बना के बकवास करता है, बेहुदा बेशर्म वहाबी कौन देव सा बंदिर, ग्रुप बनाया, कौन सा देव ग्रुप की बनाया बंदगी करने वाला, रोज अकल के अंदाज शक्ल के इतना गंदा, पीटा देव का तुझे, इतना बंदा, पीटा है। देव का पुजारी, पिट के ना ग्रुपों में शंकर की आना छोड़ औलाद, दिया। पार्वती की ये होगा औलाद, अच्छा ये होता चंदा देव नहीं लगा बंदर। पास में फिर हाँ, लगा। शंकर तेरा भगवान है। ए बता, राम अल्लाह का वली है? हाँ कौन? राम ये तेरे नजदीक अल्लाह का वली है? काला हजरत बताएंगे। तेरे के इसमें लिखा हुआ ना, तेरा मौलवी बयान कर रहा है, कसीदा पढ़ रहा है, बोल। काला हजरत से पूछा कभी तूने? हाँ, काला हजरत से पूछा? क्या? काला हजरत से पूछा, काला हजरत से? नहीं, हमारे पास कोई काला हजरत नहीं है, हमारे हजरत है आला हजरत, और हमारे आला हजरत की औलाद आज भी मौजूद है। थानवी की तरह बेनस्ल नहीं है, थानवी की तरह अबतर नहीं है। थानवी इन शानिया का हुआ अबतर के तहत, जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, आए मेरे नबी, आपके दुश्मन दुनिया में अबतर होकर रहेगा, नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए नबी का दुश्मन का नाम भी अल्लाह ताला मिटा दिया है। और पूरे बरेली आधे शहर में आला हजरत के खानदान आबाद है, आला हजरत के बेटे, आला हजरत के नवासे, आला हजरत के पोते, पूरे खानदान आबाद है। सबको जाके देख, कोई भी काला नहीं है। आला हजरत के जितने बेटे पोते सबको जाके देख के आ बरेली, सब गोरे हैं, सब खूबसूरत है, नूरानी है। कभी गया बरेली? ये साबित हुआ कि आला हजरत के खानदान आबाद है, आला हजरत दुश्मन नहीं। और तेरा थानवी नबी का दुश्मन था, इसलिए थानवी के नस्ल को अल्लाह ताला ने गारत कर दिया, बर्बाद कर दिया। तू भी बर्बाद होगा, तेरा नस्ल भी तबाह होगा। और जो भी आला हजरत से जलते हैं, आला हजरत की शान में गुस्ताखी करते हैं, सबको अल्लाह ताला तबाह करेगा, बर्बाद करेगा। आज भी वक्त है, तौबा कर ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। देव बंदर, बात तो सुन। थानवी ने नबी की शान में गुस्ताखी की, उसकी नस्ल को अल्लाह ने तबाह कर दिया। उसका काला कलोटा भैंस की तरह काला था उसकी नस्ल, थानवी। बात तो सुन। और थानवी खुद अपने बाप की औलाद नहीं था, खुद उसकी किताब से साबित है। थानवी का बाप भी नामर्द था, और थानवी के मामू खुद भड़वा था, और थानवी की माँ का भाड़े का कमाई खाता था थानवी के बाप और थानवी का मामू। और उसके नतीजा में थानवी पैदा हुआ। इस वजह से थानवी को अल्लाह ने, उस काला कलोटा थानवी को अल्लाह ने अबतर कर दिया है। और आला हजरत की खानदान आज भी आज बरेली देख ले, बरेली चल मेरे साथ। बात पूरी। अगर किसी आला हजरत के खानदान का कोई भी काला दिखा दे, एक भी काला दिखा दे आला हजरत की खानदान में कोई, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। असल में काला होना भी कोई आइब नहीं है। अरे बात तो सिर्फ बेहुदा आला हजरत पर बुहतान लगाता है। इसलिए मैंने कहा, अगर कोई अल्लाह वाले काला भी है तो भी हमारे नूरे नजर है, तो भी हमारे आंखों की ठंडिक है, तो भी हमारे लिए शान है। कोई अल्लाह वाले काला भी हो, उसका हम आइबदार नहीं कहते। लेकिन तेरा थानवी नबी का दुश्मन होने की वजह से उसका नस्ल भी मिट गया है, और आला हजरत की नस्ल आज भी आबाद है। चल, इसी से हक और बातिल का फैसला हो गया। तू बिल्कुल शैतान के नस्ल से है, शैतान की औलाद है, शैतान की ज़ुर्रियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं, अल्लाह वालों के गुलाम हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला देवभंगी काफिरों को गारत करे, बर्बाद करे। इनको अल्लाह ताला फिरौन, हामान और कौम आद, कौम समूद, कौम लूत जैसा इनका अंजाम अता फरमाए अल्लाह ताला देवबंदी काफिरों को। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। आबिद देवबंदी, जलालुद्दीन चिश्ती। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। तुमने जो बोला कि अल्लाह वाले की ठोकर में जिंदगी है, ये तुमने अकीदा अपनी तरफ से बना लिया। क्या तुम्हारा अकीदा नहीं है ये? कैसे? अल्लाह वाले जिंदा कर सकते हैं, अल्लाह वाले जिंदा कर सकते, तुम्हारा अकीदा नहीं है ये? अल्लाह चाहे तो अल्लाह वालों के हाथ में शिफा कर सकता है। जिंदा अल्लाह चाहे तो हाँ, अल्लाह चाहे तो कर सकता है। अल्लाह चाहे तो कर सकता है। अल्लाह चाहे तो अपने वलियों के ऊपर करामत का असर दिखा सकता है, समझ रहे हो? तो हम भी तो वही कह रहे हैं, अल्लाह चाहे तो कर सकता है। तुमने कहा अपनी तरफ से बना लिया, तो ये अकीदा हुआ ना? नहीं, लेकिन तुमने जो बात कही है ना जलालुद्दीन, वो बात सामने वाले की जल्दी समझ में नहीं आएगी।
क्यों नहीं समझ में आएगी? अब आपने हमारा घोड़े पहला का जो ये दिया, अकीदा अच्छा है, ये हमारा बता, अकीदा अच्छा यही है, अच्छा एक जो मिनट चीज होता है हर चीज अल्लाह के चाहने से ही होता है, एक मिनट हर मेरी बात चीज सुन, अल्लाह के चाहने से होता है। मेरी बात तो सुनो, अब तुम मान गए ना कि पहले अल्लाह बात के सुनो चाहने से मेरी। अल्लाह वाले कर अच्छा सकते मेरी हैं। बात सुनोगे या नहीं? हाँ, मेरी बात सुनोगे या नहीं? चलो सुनता हूँ, बोलो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, असल में देखो मैं कोई इतना बड़ा आलिम तो हूँ नहीं, हाँ नंबर एक। हाँ नंबर दो, जैसे उलमा इकराम बताते हैं कि जन्नत की जो मट्टी है, जन्नत की जो मट्टी है अल्लाह ने उसमें हयात रखी है, ये बात हाँ, सही है गलत है? मैंने तो ये नहीं मैंने सुना नहीं। तो ये आप इसकी तहकीक करना। अच्छा, तहकीक करेंगे, लेकिन हमने तो ये सुना है, हम बताएं। हमने किताब में पढ़ा है कि अल्लाह वाले अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से अल्लाह उनको ऐसी कुदरत दे रखी है, हदीस कुदसी में है कि मैं बंदे का हाथ हो जाता हूँ। तो हाथ होने का यही मतलब है कि उस हाथ में अल्लाह ताला एक खुसूसी पावर जाहिर करता है उस हाथ से। तो ये हाँ, तशरीह आप थोड़ी कर सकते हैं, ये ये तो तशरीह शारहीन हदीस ने किया है। हाँ, ये तशरीह हमने नहीं किया। अल्लाह वाले अल्लाह आप एक फरमाता है काम मैं करना, बंदे का आप हाथ हो एक, जाता हूँ, मैं बंदे हाँ का जुबान हो जाता हूँ, मैं बंदे हाँ का आंख हो जाता हूँ। उससे वो ताकत जाहिर होता है जो आम बंदे से नहीं होता। जैसा बेशक, हजरत आसिफ बिन बरखिया पलक झपकते हजारों मील दूर से हजारों कुंटल का तख्त पलक झपकते लेके आए। ये अल्लाह वाले की खुसूसी पावर है। अल्लाह वाले कुन फयकुन की ताकत रखते हैं, समझे? अल्लाह खुद फरमाता है हदीस कुदसी, मैं बंदे का हाथ हो जाता हूँ, मैं बंदे का पैर हो जाता हूँ, मैं बंदे का जुबान हो जाता हूँ। ये जो आप बता रहे हैं हाँ कि अल्लाह, जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के वली जो होते हैं, हाँ उनके अंदर ये पावर आ जाती है कुन फयकून की, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? बेशक। तो ये किसी, क्या नाम, किसी की किताब में तो होगा, किसी ने तो करी हाँ, इसकी तशरीह, किसने करी? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि के फुतूहुल गायब, उस किताब को पढ़ो। जी, उसके अंदर ये है अल्लाह वालों को अल्लाह ताला कुन फयकुन की ताकत। अब्दुल कादिर पेज जिलानी नंबर, रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते सफा हैं। नंबर क्या है? हाँ, सफा नंबर? सफ़ा नंबर, उस किताब को पढ़ो, उस किताब में होगा। हाँ, मैं सफ़ा नंबर तलाश करके दूंगा, अभी किताब लेके नहीं घूम रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक, उस किताब में है, बोला है। हाँ, करो, मैं अब्दुल तलाश कादिर करता हूँ। जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं अल्लाह वाले, अल्लाह की जो भी होता है ना अल्लाह की अता से होता है, अल्लाह वाले खुद से नहीं करते, अल्लाह उनको दे रखा है। हाँ, समझे? अल्लाह का नुमाइंदा होता है। अब नहीं, जैसा हर कोई, वक्त आप हर वक्त के कायल हैं, हर वक्त के कायल हैं। बेशक अल्लाह अल्लाह दे रखा है। और कुरान की आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, नहीं, मैं आपसे ये सुनो, पूछ रहा हूँ, सूरह आप ये स्वाद, कहते हैं कि सूरह स्वाद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है हाजा अतौना फमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब। ये अच्छा, अल्लाह की आता है। बरज़ख में जाने के बाद भी कर सकते हैं वो? बरज़ख में देखो, ये तुम्हारी किताब से भी साबित है, हाजी अमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाते मैं हैं। आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना हाँ, आप। बरज़ख में जाने के बाद भी कर सके, यही तो तुम्हारी किताब से साबित है अरे पहले कि मेरी बात तो तुम अल्लाह वाले समझे, जिंदगी तुम में मेरी जो कर बात तो सकते समझे हैं ही वफात के नहीं, बाद ये भी वही यार कर उधर उधर सकते पहुंच हैं। गए। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आप बता रहे हैं जो बात, वफात होने के बाद भी वली वली ही होता है। वफात होने के बाद वली का मतलब अल्लाह का दोस्त। जिंदगी में दोस्त था, मरने के बाद दुश्मन नहीं हो जाता है, मरने के दुश्मन बाद भी दुश्मन दोस्त ही बात रहता है। हाँ, देखो, दोस्त अल्लाह का दोस्त अल्लाह का दोस्त ही रहता है। अल्लाह ताला दोस्ती उनसे खत्म नहीं करता। अल्लाह की दोस्ती कब खत्म होती है? जब बंदा खुदा का नाफरमानी करता है। जब तक खुदा की नाफरमानी ना करे वो खुदा का दोस्त ही रहता है, समझे? अल्लाह वाले जिंदगी में भी अल्लाह का दोस्त होता है, वफात होने के बाद अल्लाह का और करीब, अल्लाह के मुकर्रब, अल्लाह के कुर्ब में पहुंचते हैं। इसलिए कहते हैं हम किसी मरने वालों को हम क्या कहते हैं, अल्लाह के प्यारे हो गए। अल्लाह के मरने के बाद उनकी दोस्ती खत्म नहीं होती। जब वो अल्लाह के दोस्त होने की वजह से उनको पावर हासिल होता है। पावर उनके पास नहीं है, पावर अल्लाह के अता से उनको हासिल होता है। जब तक अल्लाह का दोस्त रहता है तब तक उनके पास पावर रहता है। मतलब इस बात के आप दोस्ती खत्म होगी, पावर खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं समझे नहीं, इस बात के आप कायल हैं कि बरज़ख में जाने के बाद हम अगर किसी अल्लाह वाले की दरगाह पे जाएं तो हमारी नीयत यही रहेगी जो मदद हम अल्लाह से मांगते हैं वही मदद
یہ اللہ والے بھی کر سکتے ہیں ہماری، یہ عقیدہ ہے نا آپ کا؟ ہاں یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ فرمانا والوں الگ کو چیز ہے، اللہ کے فرمانا قدرت کا مظہر دیکھو سمجھ کر ان سے دیکھو، مانگے فرمانا الگ تو چیز ہے، جائز ہے، فرمانا الگ چیز ہے اور عقیدہ بنانا الگ چیز تو ہے۔ عقیدہ ہے، انہیں جو فرمائے وہ عقیدہ ہی ہے، وہ ان کا انہوں نے عقیدہ نہیں بکواس ہے ان کرنے کا، کے لیے نہیں فرمایا، انہوں نے عقیدہ بنا کر یہ ہی تو فرمائے ہیں۔ آپ کا یہ فرمانا عقیدہ الگ ہے۔ ہوتا ہے، عقیدہ الگ ہوتا اچھا ہے، یہ کون سی جلال بات الدین، تمہارے، کون سے لاجک ہے یہ؟ کوئی بات نہیں میں آدمی آپ سے اللہ تو والے پوچھ رہا ہوں، دو گلا نہیں ہوتا ہے، دل میں ایک زبان میں ایک، ایسا اللہ والے نہیں کرتے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اہل تمہارا سنت عقیدہ والجماعت کا نہیں یہ ہے، عقیدہ نہیں سنو ہے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے، میں خود بتاتا ہوں، تمہارا ہاں عقیدہ بھی ہے لیکن تم جانتے نہیں۔ تمہارے گنگوہی کے بارے میں تم ہاں اصل میں کیا ہے، تم اپنے مولویوں کے ہاں۔ تلوے چاٹنے میں، اپنے مولویوں کے پیر اچھا دھو کے پینے میں اتنا تم مست جو ہو چاٹ رہے ہو، کہ تم کو جو دوسرے چاٹ رہے ہو، اللہ والے کی شان نظر نہیں آتی۔ تمہارے تم جو گنگوہی کے چاٹ رہے بارے ہو، میں لکھے ہیں، سنو، نہیں تم جو چاٹ رہے ہو تلوے، نہیں ہم ہر تم جو بزرگ چاٹتے کو، ہم تلوے، جو عقیدہ بناتے ہیں نا ہر بزرگ کے لیے، لیکن تم لوگ گنگوہی کے لیے تو عقیدہ مانتے ہو، گنگوہی کو تم نہیں کہتے ہو کہ میں نے کیا کہا، زندوں کو مردہ کیا، مردوں میں کو کیا کہہ رہا زندہ ہوں، کیا، سنو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو تمہارا یہ عقیدہ ہے، ہم ہی اہل سنت کے عقیدے والے ہیں، تم نہیں تو ہے، شیعہ تم اہل رافضی اور سنت ہو نہیں قادیانی کا سکتے، عقیدہ والے ہو، تمہارا عقیدہ نہیں ہے۔ تم سنو اہل بدعت بات والے بولنے ہو، دو، اہل تمہارا عقیدہ بدعت، کیا ہے، تمہارا گنگوہی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، یہ مسیحی کو دیکھے زری ابن مریم۔ ایک تو گنگوہی بھی مردوں کو زندہ کیا بول کے تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں اور پھر یہی تو عیسیٰ علیہ مرجع السلام ہے، کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، یہی تو زندوں مرجع کو ہے مرنے کہ نہیں دیا اور خود ہی مر گئے، گنگوہی مر کے مٹی میں مل گئے۔ یہ تو گلا ہے، ہم اللہ والوں کی تلوے بے شک ہم چاٹتے ہیں، ہم ہر چاٹو اللہ خوب والوں کے چاٹو، تلوے تلوے سے چاٹتے چاٹو، ہیں، لیکن چاٹو تم صرف اپنے ملاؤں کے تلوے چاٹتے ہو، وہ بھی بلاتکار ملا، وہ بھی لواطت کرنے والے زانی ملا، اور کوئی یہی کام ہے اللہ آپ والے کو، نہیں، ابھی میں کہنا اور شروع کر ہم دوں گا، اللہ والوں کی ہی تلوے چاٹتے ہیں، بابا سمجھے؟